वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग सतगुरां दे हजूर जुड़ मिल बैठे रब रूप गुरमुख सत्संगी जन, सतगुरु जी की बख्शिश महरामत का सदका गुरु चरणों विच जुड़ के बैठण का सामा नसीब होया। गुरु दर ते जुड़ के सतगुरु जी की बाणी द्वारा वाहिगुरु नाल जुड़न का सांझ पाउण का निमाणा जिहा उपराला कर रहे हैं। सतगुरु रहमत करदे समझाउंदे ने। सतगुरु कहंदे बंदे दे जीवन दे विच मस्या दी रात वांग हनेरा छाया होया कि घुप हनेरा कुछ नज़र नहीं आता ते बंदा इस हनेरे नूं ही, इस अज्ञानता नूं ही सच समझ के इस नूं ही जानदा है कि यही सब कुछ है। क्योंकि ज्ञान दा चानण दा कोई पता नहीं है। वाहिगुरु दे ज्ञान दी कोई समझ नहीं, इसलिए जिथे बंदा लग्या है वो उसे नूं समझदा है कि यही सब कुछ है। इसलिए बंदा उत्थे की उलझ के अपना जीवन जी के इस दुनिया तो चलिया जाता है। ख्याल रखना कि जिमें चानण नूं देखण वास्ते अख चाहिदी है ना, हनेरे नूं देखण वास्ते भी अख चाहिदी है। चानण दे विच सारियां चीज़ां साफ साफ नज़र आउंदियां, हनेरे विच साफ कुछ भी नज़र नहीं आउंदा सिवाय हनेरे तो। पर हनेरे नूं देखण वास्ते भी अखां दा होना जरूरी है। अखां तो बिना हनेरे दा भी पता नहीं चलता है। जो आदमी वो जन्म तो ही अन्ना है, उसनूं चानण दा तां उसनूं पता ही नहीं, उन्होंने हनेरे दा भी नहीं पता है। क्योंकि ना उसने कदे चानण देखिया ते ना उन्हें कदे हनेरा देखिया। उन्हें हनेरा देखिया होवे तां वो चानण दे वल जाण दी कोशिश करे, उन्हें चानण भी नहीं देखिया, उन्हें हनेरा भी नहीं देखिया। इसलिए ख्याल रखना कि अपने अज्ञान नूं देखण वास्ते भी थोड़ी जी ते समझ चाहिदी है। बहुती नहीं तो थोड़ी बहुत अपनी गलती नूं देखण दी कि मैं कित्थे फसिया होया वां। जिस हनेरे विच बंदा जी रहा है उस हनेरे नूं देखण लई अख चाहिदी है। गुरु साहब ने इसे करके बंदे नूं अन्ना कहा, क्योंकि इस नूं ना ज्ञान दा पता है ते ना अज्ञान दा, ना पाप दा पता है ते ना पुण्य दा। ये कुछ भी नहीं जानता है। इसलिए सतगुरु बंदे नूं बहुती थाई अन्ना कहंदे ने, क्योंकि ये जानता ही नहीं कुछ, ये देख ही नहीं पाता। अन्ने बंदे वास्ते दोनों गल्लां इक्को जिहियां ने, चानण ते हनेरा। उहदी जिंदगी हनेरे विच ही है ते अखां तो बिना हनेरे विच ही मर खप जाएगा। सतगुरु कहंदे बंदे दे जीवन विच अज्ञानता दा हनेरा है ते अज्ञानता दे विच ही बंदा मर खप जांदा है, इत्थे ही मुक जांदा है। इसलिए ज्ञान दा इहदे कोल नेत्र होवेगा, ज्ञान दी अख होवेगी तां इह सच नूं वेख सकेगा।
ਗਿਆਨ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ। ਇੱਕ ਅੰਨਾ ਆਦਮੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਜਾਖਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬਗਲੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਨਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਗਲਾ ਕੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਬਗਲਾ, ਪਰ ਬਗਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕੈਸਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਅੰਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਗਲਾ ਕੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਜਾਖਾ ਆਦਮੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ, ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੁੱਧ ਵਰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੰਨਾ ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੀਤਾ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਤੇ ਬੜਾ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚਿੱਟਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਪੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਰਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵਰਗਾ ਤਰਲ। ਕਿ ਬਗਲਾ ਪਾਣੀ ਵਰਗਾ, ਐਸਾ ਦੁੱਧ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ। ਸੁਜਾਖਾ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਧ ਵਰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਬਗਲਾ, ਪਰ ਅੰਨਾ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁੱਧ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਸੁਜਾਖੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਹੱਥ ਮੋੜ ਕੇ, ਕੂਣੀ ਮੋੜ ਕੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਗਲਾ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਹ ਦੇਖ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ। ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਮੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੱਥ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ ਕੂਣੀ ਤੱਕ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਗਲਾ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅੰਨਾ ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੰਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਓਗੇ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪ ਦੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦਾ ਨੇਤਰ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅੱਖ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਖੁਦ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਗਲਾ ਕੈਸਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਧ ਕੈਸਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਖ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅੱਖ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਮੱਸਿਆ ਤੋਂ, ਅਮਾਵਸ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਅਮਾਵਸ ਮੈਂ ਆਸ ਨਿਵਾਰੋ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰਾਤ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਹੈ ਆਸਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਸਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਸਾ ਕਰਤਾ ਜਗ ਮੂਆ, ਆਸਾ ਮਰੇ ਨਾ ਜਾਏ। ਆਸਾ ਕਦੇ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਸਾ ਕਦੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਸਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ, ਅਗਲੇ ਪਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਸੁੱਖ, ਹੁਣ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ, ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ, ਤੇ ਉਸ ਗੋਬਿੰਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਨ ਲਾ, ਉਸ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰ,
ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਰਹਾਉ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰੰਗ ਲਾਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗਿਆ, ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭਏ ਮਨ ਨਿਰਮਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਮੈਂ ਅਨਦਿਨ ਜਾਗਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਾਗ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਾਗ ਪਏ। ਪਰਵਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ। ਪਰਵਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਥਿੱਤ। ਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਥਿੱਤ ਏਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰਵਾ ਮਤਲਬ ਏਕਮ, ਪਹਿਲੀ ਥਿੱਤ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਥਿੱਤ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ, ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਨਣ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਆਵੇਗਾ ਜੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸੇਗਾ। ਪਰਵਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ। ਉਸ ਪਹਿਲੀ ਥਿੱਤ ਤੇ ਹੀ ਉਸ ਏਕਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ। ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈ। ਪਰਵਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ, ਘਟ ਮੈਂ ਖੇਲੈ ਅਘਟ ਅਪਾਰ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਘਟ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੇਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਘਟ ਨਹੀਂ, ਅਘਟ, ਜਿਹੜਾ ਘਟ ਰਹਿਤ, ਸਰੀਰ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਆਕਾਰ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰੂਪ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਐਸਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਰੂਪ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਸ ਤਵ ਨੈਣ ਨਨ ਨੈਣ ਹੈ ਤੋਹੇ ਕੋ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ। ਸਹਿਸ ਮਤਲਬ ਹਜ਼ਾਰ, ਨੈਣ ਅੱਖਾਂ, ਨਨ ਨੈਣ ਹੈ ਤੋਹੇ ਕੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹਿਸ ਮੂਰਤ ਨਨਾ ਏਕ ਤੋਂ ਹੀ। ਤੇਰੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੂਰਤਾਂ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੇ, ਆ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਮੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਪੈਰ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇਰੇ ਨੱਕ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨੱਕ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਘਟ ਹੈ, ਅਪਾਰ, ਬੇਅੰਤ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਘਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਸਭ ਕਾਸੇ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 100 ਘੜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 100 ਘੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੰਦ ਦੀ ਚਾਂਦਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਘੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਘੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਦਿਸਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਚੰਦ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਰਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਚੰਦ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜ ਦਿਓ ਘੜੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘੜਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਘੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ, ਪਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਘਟ ਮੈਂ ਖੇਲੈ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖੇਲਦਾ, ਉਹ ਵਸਦਾ, ਉਹ ਖੇਡ ਖੇਡਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਕੇ।
ਅਘਟ ਅਪਾਰ, ਅਘਟ ਘਟ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਘੜੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਅਪਾਰ ਬੇਅੰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਕਾਲ ਕਲਪਨਾ ਕਦੇ ਨਾ ਖਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਾਲ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕਾਲ ਕਲਪਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੌਤ ਦਾ, ਕਿ ਕਾਲ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਗਾ, ਮੌਤ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਆਵੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਖੌਫ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬਨਾਰਸ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਕਿ ਹੁਣ ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਆ ਜਾਏ, ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਜਾਏ, ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਕਦੋਂ ਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਨਾਰਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਛੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਿਸ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਜੈਸੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੌਤ ਆਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਕਾਂਛੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਂਛੀ ਆ ਕੇ ਵਸ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਰਗ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਐਸਾ ਸਵਰਗ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮਗਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮਗਹਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਗਹਰ ਵਿੱਚ ਮਰੇਗਾ ਉਹ ਨਰਕ ਜਾਏਗਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਰਕ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਗਹਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਾਂਗਾ। ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਗਹਰ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਨਰਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਰਗ ਵਾਸ ਨਾ ਬਾਂਛੀਐ, ਡਰੀਐ ਨਾ ਨਰਕ ਨਿਵਾਸ, ਕਿ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸੋ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਨ ਨਾ ਕੀਜੈ ਆਸ, ਜੋ ਹੋਵੇਗਾ ਸੋ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਨੇ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆਸ, ਕਿ ਮਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜਿਉਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਜਿਉਣਾ ਹੈ, ਹਲੇ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਪਿਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਸਤਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸਤਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਮੌਤ ਵੱਲੋਂ ਬੇਖੌਫ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਡਰਪੋਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਭਗਤ, ਸਾਧੂ, ਗੁਰਮੁਖ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੌਤ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਜੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਮੌਤ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲ ਕਲਪਨਾ ਕਦੇ ਨਾ ਖਾਏ, ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਮੈਂ ਰਹਿ ਸਮਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ
ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਪਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਕਲਪਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਲਪਦੇ ਨੇ, ਡਰਦੇ ਨੇ, ਤੜਫਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਲਪਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਾਲ ਕਲਪਨਾ ਕਦੇ ਨਾ ਖਾਏ, ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਮੈਂ ਰਹੇ ਸਮਾਏ। ਦੁਤੀਆ ਦੋ ਕਰ ਜਾਣੈ ਅੰਗ, ਦੂਸਰੀ ਤਿਥ, ਦੂਜ, ਏਕਮ ਦੂਜ, ਦੂਸਰੀ ਤਿਥ, ਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਤੀਆ ਦੋ ਕਰ ਜਾਣੈ ਅੰਗ, ਕਿ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਜਾਣ ਲੈ। ਦੋ ਕਰ ਜਾਣੈ ਅੰਗ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਅੰਗ ਨੇ ਇਹਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕਰ ਲੈ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਲੈ। ਮਾਇਆ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਬ੍ਰਹਮ, ਆ ਦੋ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਬ੍ਰਹਮ ਰਮੈ ਸਭ ਸੰਗ। ਮਾਇਆ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਰਮੇ ਨੇ ਨਾ, ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੀ। ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ। ਆਤਮਾ ਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ, ਆਤਮਾ ਵੀ ਤੇ ਸਰੀਰ ਵੀ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮਾਇਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਮਤਲਬ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ। ਆਪਾਂ ਸਭ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ, ਪੈਸਾ, ਰੂਪ, ਰੰਗ, ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਬਿਨਸਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨੇ ਅੱਜ ਭੜ ਕੇ ਬਿਨਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ, ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ 50 ਸਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ 60 ਸਾਲ, ਕੋਈ 70 ਸਾਲ, ਕੋਈ 80 ਸਾਲ, ਕੋਈ 100 ਸਾਲ ਦਿਸਦਾ। ਬਸ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਲ, ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਮਤਲਬ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾ ਰਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਛਲਾਵਾ। ਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਵਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਵਾਨੀ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ, ਬੁਢਾਪਾ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਬੁਢਾਪਾ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕਿ ਇਹ ਮਾਇਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਇਆ, ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣ। ਮਾਇਆ ਬ੍ਰਹਮ ਰਮੈ ਸਭ ਸੰਗ। ਮਾਇਆ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਰਮੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਵਿਰਲਾ ਚੁਣਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸਭ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਪਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਭ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਪਰ ਅਰੂਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੋਈ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਸਭ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਦੁਤੀਆ ਦੋ ਕਰ ਜਾਣੈ ਅੰਗ, ਮਾਇਆ ਬ੍ਰਹਮ ਰਮੈ ਸਭ ਸੰਗ, ਨਾ ਉਹ ਬੜੈ ਨਾ ਘਟਦਾ ਜਾਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਨਾ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਵੈਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਵੈਸਾ ਹੀ, ਨਾ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੱਧ ਹੈ। ਕਿ ਕਹੀਏ ਅਸੀਂ ਕਿ ਉਹ ਘਟਦਾ ਤੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਘਟਦੇ ਹਾਂ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ
कि 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल। पर दूसरे अर्थ ਵਿੱਚ देखिए तो साडी उम्र घटदी है। कबीर साहब का शब्द है ना, कबीर साहब कहते जननी जानत है सुत वड्डा होत है। माँ समझदी है कि पुत्र वड्डा हो रहा है, पर इतना को ना जानना है दिन दिन अवध घटता है कि दिन दिन इहदी उम्र घटती जा रही है। सतगुरु कहते सिर्फ परमात्मा है जिहड़ा ना वधदा है ना घटदा है, वो हमेशा हमेशा वैसा ही है जैसा वो है, वैसा ही। सतगुरु कहते ना वो बाला बूढ़ा भाई, ना वो बाल है ना वो बुढ़ा है, वो हमेशा एक है, सदैव सदा सदा तो इको जिहा। इस करके सतगुरु कहते ना वो बढ़े ना घटता जाए, अकुल निरंजन एक है भाए। वो परमात्मा अकुल, ਉਹਦੀ कोई कुल नहीं है। जिवें साडी कोई कुल है, असीं किसी जात बरादरी नाल संबंध रखते हैं, साडी कोई बरादरी है, साडा कोई पुराना बजुर्ग होवेगा, उस बजुर्ग के नाम तो साडा कोई गोत चल पिया, बस साडी उही बरादरी हो गई। कोई साडा पिता पुरखी काम किता, उस किते तो साडी बरादरी बन गई कि ये फलानी बरादरी फलानी कुल, इन्हां दी फलानी कुल है। सतगुरु कहते परमात्मा की कोई कुल नहीं है, अकुल निरंजन, कुल तो रहत, अकुल माया की कालख तो रहत है। निरंजन अंजन हुंदा सुरमा, सुरमा काला हुंदा, इसलिए काला कालख, कालख तो रहत, माया की कालख तो रहत है परमेश्वर। अकुल निरंजन एक है भाई, वो हमेशा इको भाव विच है। जिहदे अंदर प्रेम है, भाव पैदा हुंदा है, वो उस वाहिगुरू नूं जान लैंदा है। तृतीया तीने सम कर लियावै। सतगुरु कहंदे तीसरी तिथ, तीज, तीसरी तिथ जिहड़ी है, 3 गुण ने माया दे, रज तम ते सत। सतगुरु कहंदे इन्हां नूं सम कर लियावे, एक समान ले आवे, एक समान जान लवे। रजो तमो गुण सतो, इन्हां तिन्हां नूं इक्को जान लवे। तामसी गुण, राजसी गुण, सात्विक गुण। तामसी जिहदे अंदर तमा बहुत है, लोभ बहुत है, लालच दा बहुत जिहदे अंदर जोर है। ते राजसी जिहदे अंदर राजसी के रोब रखदा है, पूरा हंकार नाल भरिया होया, राजसी गुण है कि चौधर चाहुंदा है। सात्विक गुण कि वो एक पासे धार्मिक भी है तो दूसरे पासे विकारी भी है, एक पैर चंगे पासे भी रखता है तो एक पैर मंदे पासे भी रखता है, सात्विक। सतगुरु कहते आ 3 गुण ने माया दे, इन्हां तिन्हां नूं सम कर लै। तृतीया त्रीने सम कर लियावै, आनंद मूल परम पद पावै। जदों इन्हां तिन्हां नूं सम कर लैंदा तां चौथे पद नूं हासिल करीदा है, तुरिया अवस्था, चौथा पद जां तुरिया अवस्था। चौथा पद जदों उस नूं प्राप्त कर लईदा, सतगुरु कहंदे आनंद मूल परम पद पावै, तां बंदे नूं आनंद दा मूल परमात्मा हासिल हुंदा है। परमात्मा ही आनंद दा मूल है, आनंद दा मुੱਢ वो परमेश्वर है, उहदे तो बिना आनंद होर कितों हासिल नहीं हुंदा। आनंद मूल परम पद पावै, सब तो उच्चा पद उस वाहिगुरू नाल मिल के ही हासिल हुंदा है। साध संगत उपजै विश्वास। सतगुरु कहंदे संगत विच जुड़िया, साधु दे संग गुरु दे संग जुड़िया विश्वास उपजदा है। गुरु दे संग ही साडे मन अंदर विश्वास उपजदा जे। एक विश्वास जिहड़ा असीं सिर्फ ते सिर्फ सुन के लै लैंदे हां। मैं तुहानूं कहांगा कि मेरे ते विश्वास करो भाई, तुसीं किसी नूं कहा होवेगा कि मेरे ते भरोसा कर, एक ऐसा विश्वास हुंदा है। एक विश्वास जिहड़ा किसी दे कहण ते नहीं कीता जांदा, जिहड़ा अपने आप आ जांदा है, अपने आप भरोसा वज जाए। गुरु दे दर ते
ਆਪਣੇ ਆਪ ਭਰੋਸਾ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜੀਓ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਪਜੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਪਜਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਦੋਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ, ਸਾਡੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਭੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਦਬ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੰਗਤ ਰਾਹੀਂ ਉਪਜਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਪਜੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਬਾਹਰ ਭੀਤਰ ਸਦਾ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਹਰ ਥਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਥਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਹਰ ਥਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਸਦਾ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਉਹਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਹਰ ਭੀਤਰ ਸਦਾ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਬਾਹਰ ਭੀਤਰ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਸ ਪਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਸਾ ਵੱਜ ਗਿਆ ਕਿ ਘਰ ਬਾਹਰ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਭਾਸਾ, ਤੂੰ ਜਨ ਕਹਿ ਹੈ ਸੰਗ। ਕਿ ਤੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਘਰ ਬਾਹਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਥਾ ਚੰਚਲ ਮਨ ਕੋ ਗਹੋ। ਇਹ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਚੰਚਲ, ਬੜੀਆਂ ਚੰਚਲਤਾਈਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਵਰਗਾ ਚੰਚਲ ਹੈ ਮਨ, ਬੱਚੇ ਵਾਂਗ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਰਾ ਵੀ। ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਓਨਾ ਭੱਜ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਓਨਾ ਹੀ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਓਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਾਬੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੱਕ ਟੁੱਟਣਾ ਨਾ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਬਿਸਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਭੱਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੌੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਖਿਲਾਰਦਾ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰਦਾ। ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਐਸੀ ਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਚੰਚਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਗਹੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਕੜੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰੋ। ਚੰਚਲ ਮਨ ਕੋ ਗਹੋ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਸੰਗ ਕਬੋ ਨਾ ਬਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਸੰਗ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਬੈਠੋ ਭਾਈ। ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਾਸਨਾ ਉੱਠੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੈਠੋ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਾਸਨਾ ਉੱਠੇ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਾਸਨਾ ਉੱਠੇ, ਗਲਤ ਖਿਆਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉੱਠਣ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਛੱਡ ਦੇਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਨਾ ਬੈਠੋ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੀਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਸੰਗ ਬਹਿਣ ਨਾਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭੈੜਾ ਖਿਆਲ ਉੱਠੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਸੰਗ ਨਾ ਬੈਠੋ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਬੈਠੋ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਸੰਗ ਕਬੋ ਨਾ ਬਹੋ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬੈਠੋ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਮ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਲੋਭ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਮੋਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲ ਥਲ ਮਾਹੇ ਆਪੈ ਆਪ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਲ ਥਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਉਹੀ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਪੈ ਜਪੋ ਆਪਣਾ ਜਾਪ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਾਪ ਆਪ ਹੀ ਜਪ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਧ ਚੜਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚੜਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲੈ ਲਈ, ਆਪ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਲੈਂਦਾ ਇੱਕ ਭਵਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਆਪ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗਾਂ ਦੇ ਉਸ ਬਛੜੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੈ ਜਪੋ ਆਪਣਾ ਜਾਪ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਾਪ ਜਪ ਲੈਂਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਾਪ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਣ ਸਕੀਏ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਲਈ ਖਿਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ। ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।